श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में आज वार्ता क्रमांक 56। अब श्री गोसाई जी के सेवक ज्ञानचंद सेठ आगरे में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश में कहे छे, ये राजस भक्त है। लीला में इनको नाम अनंगिनी है। सो अनंगिनी ध्रुवनंद ते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप है। ये ज्ञानचंद आगरे के एक बनिया के प्रगटे। सो वह बनिया बहुत द्रव्य पात्र होतो। सो सराफी की दुकान करतो। दास जनन में परिवार के को संतति नाय। सो वह बहुत दुख पावे। तब काहू ने वह बनिया सो कहो, जो तुम अपने घर एक सदाव्रत खोलो, तो काहू साधु बैरागिन की कृपा सो तुम्हारे संतति हुई। तब वाने अपने घर सदाव्रत खोल्यो। सदाव्रत એટલે રોજ જે કોઈ આવી ચડે એને ભોજન લેવડાવવાનું, યથાયોગ્ય દક્ષિણા આપવાની, અને જો વસ્ત્રની જરૂર હોય તો વસ્ત્ર અથવા કંઈ પણ જે એને જોઈતું હોય તે। सो ब्राह्मण साधु वैरागी विरक्त जो को आगरा में आवे, आंगरे में, आंगरे એટલે આંગણામાં, અને આગરામાં જ છે, आगरा में आवे। सो वह बनिया के उहाते सदा व्रत पावे। सीधो सामान जो चाहिए सो सब बनिया देतो अपने हाथ सो। ऐसे करत कछुक दिन में वा बनिया के एक बेटा भयो। वा को नाम वाने ज्ञानचंद रख्यो धर्यो। सो ज्ञानचंद बरस 14 के भये। तब वा बनिया ने इनको ब्याह कियो। पाछे केतेक दिन में ज्ञानचंद के माता पिता मरे। ताके थोड़े दिन पाछे इनकी बहू मरी। सो ज्ञानचंद व्याकुल भये। सो ज्ञानचंद को मन कहूँ लागे नहीं। सो गाम में जहाँ कहूँ कथा वार्ता होई तहाँ जाई। तब एक दिन काहू वैष्णव ने ज्ञानचंद सो कहो, जो तुम संत दास जी के घर की कथा वार्ता सुनो तो तुमको बहुत आनंद होईगो। केम के देवी जीव छे એટલે જ્યાં સુધી એ નિત્ય લીલાના વાર્તા પ્રસંગને શ્રવણ ન કરે ત્યાં સુધી એને સમાધાન થાય નહીં। परी संतदास जी वल्लभी वैष्णव बिना और काहू को अपने घर आवन देत नाही। ताते तुम वल्लभी वैष्णव हो तो यह जोग बने। એટલે કે જો તમે શ્રી ગોકુલ જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થઈ આવો એને કહેવાય વલ્લભીય વૈષ્ણવ। તો યોગ બને, તો તમને આ સત્સંગમાં બેસવા મળે। तब ज्ञानचंद ने वा वैष्णव सो पूछ्यो, जो वल्लभी वैष्णव कैसे होई। तब वा वैष्णव ने कहो, जो तुम श्री गोकुल जाई श्री गोसाई जी के सेवक होई वल्लभी वैष्णव हो। तब ज्ञानचंद वा वैष्णव ते पूछे, जो श्री गोसाई जी कौन है।
तब वह वैष्णव ने कहो, जो श्री गुसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, श्री गोकुल में विराजत है। तब तो ज्ञानचंद कछु खर्ची लेके आगरे ते चले, सो श्री गोकुल आए। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सुता दिन श्री गुसाई जी को जन्म दिवस હતો। सो ज्ञानचंद देखे तो जहां तहां श्री गोकुल में आनंद बधाई होई रही है। घर घर में बंधनवार तोरण बंधे हैं, सब सुहासिनी मिली मंगल गीत गाई रही है। श्री गुसाई जी आप केसरी स्नान करी, केसरी धोती उपरना श्री हस्त में धरत है। ताही समय ज्ञानचंद श्री गुसाई जी को दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न है ज्ञानचंद की ओर देखे। प्रथम वखत श्री गुसाई जी ની દ્રષ્ટિ પડી છે, પણ આપ પ્રભુ છો, તેથી હવે જુઓ લીલા શરૂ થઈ। તા પાછે જ્ઞાનચંદ સો કહે, જો જ્ઞાનચંદ તું આગરે તે કબ આવ્યો? આપ તો જાણે છે બધું, પણ હવે એને જણાવવા માટે આવું કરવાની પાછળ શ્રી ગુસાઈજીનો ઉદ્દેશ એ છે કે એને આશ્ચર્ય થાય કે પહેલી વખત તો મળીએ છે, તો પછી શા માટે, તો પછી કેવી રીતે આપે કહી દીધું કે હું આગ્રાથી અત્યારે અહીંયા આવ્યો છું એમ? કારણ કે આ વાત તો મારા સિવાય કોઈ જાણતું નથી। હું ત્યાંથી નીકળ્યો છું અને પહેલો હું અહીંયા આવ્યો ત્યાંથી નીકળીને આગ્રાથી, તો મારા પહેલાં તો કોઈ આવ્યું નથી અહીંયા કહેવા માટે એમને, તો એમણે કેવી રીતે જાણી લીધું કે હું આગ્રાથી આવ્યો છું? એટલા માટે કે ત્યાં પેલા વૈષ્ણવે જે કહ્યું હતું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ એટલા બોલવાથી કે એમને દ્રઢતા નહોતી થઈ। પણ અહીંયા આપે જાણી જોઈને સામેથી કહ્યું કે તું આગ્રાથી ક્યારે આવ્યો? એટલા માટે જ सो श्री गुसाई जी के बचन सुनी के ज्ञानचंद आश्चर्यवंत होई रहे और मन में विचारे, जो श्री गुसाई जी ने मोको कबहू देखो नाही और मैं हूँ श्री गुसाई जी के दर्शन कबहू पाए नाही, और इन तो मेरो नाम लेके पूछ्यो, ताते कछूक कारण दिसे है। आ दृढ़तानी शुरुआत थी गई। पाछे ज्ञानचंद अपने मन में विचार कियो, जो ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, इन बिना यह भेद कौन जानी सके। पाछे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी सो विनंती कियो, जो महाराज हूँ अब ही चलियो आवत हूँ। तब श्री गुसाई जी हरिदास खवास के पास जल मंगाई अपनो चरणोदक ज्ञानचंद को दियो। सीधी ज कृपा करी दीधी। आ तो हजी तो सेवक पण नहीं कर्या, ए पहला ज आपे तो आपनु चरणोदक अમને દઈ દીધું। કેમ કે મૂળ દીનતા અત્યારે બહુ જ છે ને, માતા પિતા મર્યા છે, પત્ની મરી છે, અને દૈવી જીવ આટલો દુઃખી થાય તો એની પર વિશેષ અને જલ્દી કૃપા થાય એવો આપનો શ્રી ગુસાઈજીનો સ્વભાવ છે। તો ચરણોદક આપે આપ્યું। અને श्री हरिदास खवास के पास ते श्री गुसाई जी ने जल मंगाई अपनो चरणोदक ज्ञानचंद को दियो। तब तो ज्ञानचंद को सकल लीला सहित श्री गुसाई जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन भये। आज चरणोदक आपवानुं कारण केवी कृपा करवी हती? तो कहे कि श्री ज्ञानचंद ने सकल लीला सहित श्री गुसाई जी ना अलौकिक स्वरूप में दर्शन थया। तब ज्ञानचंद श्री गुसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराज कृपा करी अपनो सेवक कीजिए।
मैं बहुत दिन सो बिछर्यो हूँ, सो आज राज के चरणारविंद प्राप्त भय है, ताते अब देरी मती कीजिए, बेगी शरण लीजिए। तो श्री गुसाई जी ज्ञानचंद की ऐसी आरती जानी, उनको नाम सुनायो, ता पाछे दूसरे दिन निवेदन करायो। એટલે જ્યારે મળ્યા તે વખતે આવી વિનંતી કરી કે મને કૃપા કરીને આપનો સેવક કરો. હું બહુ જ દિવસથી વિખૂટો પડેલો છું, કેમ કે લીલા સહિત દર્શન થયા એટલે હવે ખબર પડી ગઈ કે હું આપની લીલામાંથી બહુ વખતથી છૂટો પડેલો છું અને પછી તાપ થયો. અબ દેરી મતી કીજીએ, હવે મોડું ના કરશો, એટલા બધા દિન થઈ ગયા. બે વખત બોલ્યા. એક તો કહ્યું તાતે અબ દેરી મતી કીજીએ, અને બીજું વાક્ય શું બોલ્યા? બેગી શરણ લીજીએ, જલ્દી શરણ લો મને, કેમ કે કાલ કોણે જોઈ છે. तब श्री गुसाई जी ज्ञानचंद की ऐसी आरती जानी, उनको नाम सुनायो. એટલે આપ 3 વખત અષ્ટાક્ષર મંત્ર બોલ્યા અને સામે બોલાવડાયું. और પાછે નિવેદન કરાયો. એટલે નિવેદન એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપે ઉચ્ચાર કર્યો અને સામે કરાવડાવ્યો. दूसरे दिन એટલે બીજા દિવસે. सो ज्ञानचंद को अपनो स्वरूप स्फुर्यो, तब ज्ञानचंद अति प्रसन्न भय, ता पाछे इन श्री गुसाई जी की जन्म लीला के दर्शन किए हैं, ता हृदय में धारण किए. એટલે ત્યારે જે આ શ્રી ગુસાઈજીનો જે જન્મોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે શ્રી ગોકુલમાં, એના જે દર્શન થયા એ, અથવા તો પછી મૂળ ચરણાટમાં પ્રગટ થયા હતા અને જે લીલા થઈ હતી એ, બેમાંથી એક હોય. આમાં એ સ્પષ્ટ નથી. એટલું જ છે કે શ્રી ગુસાઈજી કી જન્મ લીલા કે દર્શન કિए हैं, ताको हृदय में धारण किए. सो ज्ञानचंद लीला में सदा मगन रहते, ता पाछे श्री गुसाई जी आप ज्ञानचंद को श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ, अपने ग्रंथ जो हते सो सब ज्ञानचंद को दिए. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ આપે મહાપ્રભુજીના જેટલા ગ્રંથો હતા તે પણ આપ્યા, અને આપનો પોતાનું જે પ્રગટ થયેલા ગ્રંથો હતા જેમ કે વલ્લભાષ્ટક વગેરે એ પણ ધર્યા. पाछे ज्ञानचंद कछुक दिन श्री गोकुल में रहे, ता पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी अपने घर आगरे को आए. सो ज्ञानचंद नित्य प्रति श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के ग्रंथन को पाठ करे और लीला रस में मगन रहे. હવે આ જે વૈષ્ણવ છે એ એટલા બધા ઉત્તમ છે કે એમને સામે ચાલીને આપે દ્રઢતા કરાવી દીધી અને નામ, અને બીજે દિવસે નિવેદન કરાવી અને સ્વરૂપનો પણ અનુભવ કરાવી દીધો, અને ઉપરાંત આપે આપના એટલા બધા એ વિદ્વાન પણ હશે કે આપે વલ્લભના અને આપના ગ્રંથો પણ એમને ભણાવી દીધા અને સોંપી દીધા, એમની કોપી પ્રત જ્ઞાનચંદ को दे दिए, જ્ઞાનચંદ को दिए. અને પછી જ્ઞાનચંદ થોડા દિવસ શ્રી ગોકુલમાં રહ્યા અને પછી શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા માગીને આપના ઘરે આગ્રામાં આવ્યા. હવે જે પ્રસંગ શરૂ થશે એટલો અદ્ભુત છે, એટલો અલૌકિક છે કે દરેકે દરેક વાર્તા પ્રસંગમાં યુનિક જ હોય છે. દરેક વખત એવું જ લાગે કે આવું ક્યારેય થયું નથી અને થવાનું નથી. બસ આ 252-84 વૈષ્ણવોની અનુપમ વિશેષતા છે. આમાં પણ એવું જ થશે. અને આ વૈષ્ણવને તો સમજી પણ ના શકે. કોઈ બાજુમાં રહેતો હોય એને એમ જ થાય કે આ તો કોઈ વૈષ્ણવ કહેવાય, કેમ કે આ સદા મગન રહે છે. અને મગન રહેવાવાળા હોય એ આચાર વિચારમાં એમને પાળવા માટેની મનમાં કોઈ બુદ્ધિ કે સૂઝ કે સમજ જ ના હોય, એવી દશામાં રહેવાવાળામાંથી આ વૈષ્ણવ છે. વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવતા શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે
सो जब श्री गुसाई जी आप आगरे पधारते, तब ज्ञानचंद के घर उतरते। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी ज्ञानचंद के ऊपर करते। सो केतेक दिनन में ज्ञानचंद की देह अशक्त भई। तब ज्ञानचंद को भूमि शयन कराए। तब सगरे वैष्णव ज्ञानचंद के घर आए। तब उनसो ज्ञानचंद ने कहो, जो तुम सगरे जो को आवत हो, सो सब को मोह पर कृपा करी के ભગવદ નામ કો ઉચ્ચાર કરો। હા, એટલે હમણાં હું જે સમજ્યો કે આ વૈષ્ણવની વાર્તામાં આવો આવશે કે જે મગન રહે છે અને કોઈ સમજી ના શકે, ના એ નથી, મને એ મારી ભૂલ થઈ, ક્ષમા કરજો, આ જુદો પ્રસંગ છે। તો હવે એકદમ જ એમને શરીર જે ઉંમર થાય એટલે આ દેહને કાળ લેવા આવે, એ સમય આવે એટલે કંઈ ને કંઈ લક્ષણ ઊભા થાય એટલે તૈયારી કરે, કંઈ ગભરાઈ ના જાય। પુષ્ટિ માર્ગના જીવોને તો કાળ આવે તો ડર ના લાગે, કેમ કે કાળનું કાર્ય અને કાળનો જે પ્રભાવ છે એ ખાલી દેહ ઉપર ચાલે, પણ દેહની અંદર રહેલા એ પુષ્ટિ માર્ગીય દૈવી જીવ જે હોય એની ઉપર ના ચાલે, એટલે જીવને તો એ સ્પર્શ પણ ના કરી શકે કાળ દેવ। તો યમદૂતો તો આવી જ નથી શકતા વૈષ્ણવના દરવાજા સુધી। એટલે આ જાણી લીધું કે ચલો હવે આ દેહનો તો એ ધર્મ છે કે દેહ કંઈ કોઈનું ટક્યો નથી, કે અમર નથી, મૃત્યુલોક નામ જ મૃત્યુલોક છે, પણ એ દેહનું મૃત્યુ। તો તૈયાર થઈ ગયા, દરેકને આવવાનું છે, આ તો કોઈ આગળથી તો કોઈ પાછળથી, જરૂર જરૂર જવાનું છે, સંસાર મુસાફર ખાનું છે। કોઈ સદા નહીં રહેવાનું છે, સંસાર મુસાફર ખાનું છે। કોઈ બિસ્તરા લઈને આવે છે, કોઈ બિસ્તરા બાંધીને જાવે છે, પણ જરૂર જરૂર જવાનું છે, સંસાર મુસાફરખાનું છે। આ મુસાફરખાનામાં કોઈ કાયમ રહ્યું હોય એવું એક પણ નથી। એટલે આ તૈયાર થઈ ગયા કે ભલે આવી ગયો સમય। તો આપે શું કર્યું જ્ઞાનચંદજીએ કે ભૂમિ શયન કરાવડાવ્યું, કીધું કે મને ભૂમિ પર સુડાવી દો। તબ સગરે વૈષ્ણવ જ્ઞાનચંદ કે ઘર આए, એટલે બધા વૈષ્ણવ પણ જાણી ગયા કે હવે આ કંઈ મૃત્યુ નહીં થાય, આ તો દેહ છોડી દેશે અને લીલામાં પ્રાપ્તિ કરી લેશે। એટલે એ ભાવ સાથે બધા આવ્યા। જ્યારે લૌકિકમાં કોઈ જ્યારે મરી રહ્યો હોય ત્યારે બધા રડે, કલ્પાંત કરે કે આ તો મરી રહ્યા છે, મરી રહ્યા છે, પણ અહીંયા તો લીલામાં જઈ રહ્યા છે, લીલામાં જઈ રહ્યા છે, એવો ભાવ થાય। तब उनसो ज्ञानचंद ने कहो, जो तुम सगरे जो को आवत हो, सो सब कोई मोह पर कृपा करी के भगवद नाम को उच्चार करो। કેમ કે જ્યાં સુધી જ્ઞાનચંદને અત્યારે જે અનુભવ થઈ રહ્યો છે કે દેહ છૂટી રહ્યો છે, તો એ સમયે કોઈ ખબર પૂછે શું થયું, હે ક્યારે થયું, હે અરે ગઈકાલ સુધી તો તમે બરાબર હતા। આપણે ત્યાં લૌકિકમાં જ્યારે ખબર કાઢવા જાય ને તો આવી રીતે ખબર કાઢે। તો અહીંયા પણ એ ભય હતો જ્ઞાનચંદને કે આ વારા ફરતી બધા આવશે ને એકની એક જ વાત પૂછશે મને કે કાલ સુધી તો તમારે કંઈ નહોતું, આજે અચિંતું શું થયું, એટલે કયા કારણથી થયું, હે એટલે તમને કંઈ તાવ આવ્યો તો, હે આવું કરી કરીને લૌકિક વાત પૂછે નહીં, એટલા માટે જ્ઞાનચંદજી આજ્ઞા જ કરી દીધી કે તમે જે કોઈ આયા છો એ વૈષ્ણવો ભગવદ નામનો ઉચ્ચાર કરવા લાગો। સો કૌ પંચાધ્યાયી, જો વૈષ્ણવોના હૃદયમાં ભગવદ ઉચ્ચારની વાત આવે તો કયા કયા 10મા સ્કંદમાંથી કયા કયા પ્રસંગો લઈ શકે એ અહીંયા વર્ણન કર્યા છે। કોઈએ પંચાધ્યાયનો પાઠ કર્યો, કોઈએ વેણુગીત, કોઈએ યુગલ ગીત અને કોઈએ ગીત ગોવિંદ। ગીત ગોવિંદ પણ આપણો નથી, પણ બસ એ યુગલ સ્વરૂપની લીલા જ છે, એમાં એનું કીર્તન કરવા લાગ્યા। યા પ્રકાર સગરે વૈષ્ણવ ભગવદ નામ કો ઉચ્ચાર કરણ લાગે। સો જ્ઞાનચંદ અતિ આનંદ સો શ્રવણ કરણ લાગે। હવે જ્ઞાનચંદ ત્યારે બધાને શ્રવણ કરે છે, આનંદ કેમ આવે છે તો કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની લીલાનું ગાન થઈ રહ્યું છે, વેણુગીત, યુગલ ગીત, પંચાધ્યાય ગીત ગોવિંદ વગેરે। પણ એમનું ચિત્ત ક્યાં છે એ તો કોઈને ખબર નથી।
આનંદ આવે છે કેમ કે આ નામ અલૌકિક છે, આ ગીતો અલૌકિક છે, પણ એમનું ચિત્ત એ હવે આગળ આવશે. તા પાછે જબ અપનો સમય નિકટ આયો તબ જ્ઞાનચંદ વૈષ્ણવન સો કહે જો સુનો. હવે એમનું જે ચિત્ત હતું ને, જ્યાં અત્યારે, કારણ કે અંત સમય એવો છે કે અંત સમયનો કપરો છે કાળ, સર્વે સાચવજો. આજનું ધોળાજ ગણી લેજો કે અંત સમયનો કપરો છે કાળ, સર્વે સાચવજો. જ્યારે તૂટે છે જીવનની ડાળ, સર્વે સાચવજો. જ્યારે તૂટે છે જીવનની ડાળ, સર્વે સાચવજો. આ દોડમાં એવું લખ્યું છે કે અંત સમય આવે અને જ્યારે ચિત્ત જ્યાં હોય એ પ્રમાણે એની ગતિ એને નિશ્ચિત થાય. એટલે જેમને અંતરાય નથી લખેલો એ લોકોને અંત સમયે સાક્ષાત શ્રી ગોવર્ધનનાથજી અથવા તો શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી અથવા વિઠ્ઠલનાથજી, આ ત્રણમાંથી એકનું સ્મરણ થાય અને તો એ આ લીલામાં પ્રાપ્તિ એમની નક્કી થઈ જાય. પણ જો અંત સમયે પણ એમને ચિત્ત આ ત્રણ સ્વરૂપમાંથી એકેમાં ન હોય અથવા તો લૌકિકમાં હોય તો પછી એમને અંતરાય નિશ્ચિત થઈ જાય. બળ પાઘડીનો અંતે તો છેડે જાતો, આખા જીવનનો સરવાળો ત્યારે થાતો, ખરા ખોટાનો નીકળશે ગાળ, સર્વે સાચવજો. અંત સમયનો કપરો છે કાળ, સર્વે સાચવજો. જ્યારે તૂટે છે જીવનની ડાળ, સર્વે સાચવજો. તો શ્રી ગુસાઈજીનું સ્મરણ જે ચિત્તમાં ચાલી રહ્યું હતું, જે હવે પ્રગટ કરતા જ્ઞાનચંદ સૌ વૈષ્ણવોએ જે કીર્તન કર્યા તેમને હવે શાંત રહેવાનું કહ્યું અને હવે જે કંઈ આપ કહે છે તે સાંભળવા માટે આજ્ઞા કરી. એટલે કે કહ્યું જ્ઞાનચંદ તા પાછે જબ અપનો સમય નિકટ આયો દેહ છોડવાનો, તબ જ્ઞાનચંદ સબ વૈષ્ણવોને સો કહે અબ તુમ સુનો. એટલે બધાને ચૂપ કર્યા. एक समय श्री गुसाई जी के जन्मदिन पर श्री गुसाई जी केसर स्नान करी के केसरी धोती उपेरना श्री हस्त में धरत है, ताही समय हो जाई दंडवत कियो, तब प्रभु ने जान्यो जो पाछे सो आयो है. तब श्री गुसाई जी હરિદાસ સો જલ મંગવાઈ કે ચરણો દખ દીએ. જે થઈ હતી લીલા, જેથી આપના ચિત્તમાં એ લીલા જડાઈ ગઈ હતી, એ જ અત્યારે દેહ છૂટતા યાદ આવી. એટલે એ જ વર્ણન કરી રહ્યા છે કે તાહી સમય જાય દંડવત કિયો, તબ પ્રભુને જાન્યો જો પાછે સો આયો હે. तब श्री गुसाई जी हरिदास सो जल मंगवाई के चरणों दक दिए और कृपा करी के मोसो श्री गुसाई जी पूछे जो ज्ञानचंद तू कब आगरे सो आयो है. तब हो श्री गुसाई जी सो विनंती कियो जो महाराज अब ही चाल्यो आवत हूँ. ताही समय श्री गुसाई जी को ज्ञानचंद ध्यान करी के सगरे वैष्णवन को श्री कृष्ण स्मरण करी के तत्काल देह छोरे. सो वे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसे आसक्त हते. એટલે અંત સમયે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનું, પછી જે વલ્લભમાં જીવ હોય તો તે જેમને વલ્લભમાં આસક્તિ હોય તો તે વલ્લભના સ્વરૂપનું,
અને જેને શ્રી ગુસાઈજીમાં આસક્તિ હોય તો શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું, જેને યમુનાજીમાં આસક્તિ હોય તો શ્રી યમુનાજીનું, જેને ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજમાં આસક્તિ હોય તો તેમનું સ્મરણ કરી અને દેહ છોડે તો એમને એ અંત સમય છેલ્લો કહેવાય, એમને अंतराय न હોય। सो वे ज्ञान चंद श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसे आसक्त हते, एमनी आसक्ति गुसाईजीना स्वरूपમાં હતી। सो वे ज्ञान चंद नवीन देह तरीके, આ બીજો પ્રસંગ આવ્યો, આની પહેલા પણ આવી ગયો, આવશે પેલા બે વાણિયાઓના પ્રસંગમાં કે જે વાર્તા કરતા હોય છે એ, અને પેલો પણ આવી ગયો ગુલાબ ખાન વાળો, કે ગુલાબ ખાન પણ નવો દેહ ધારણ કરીને આવ્યો અને જેને કોડ મટી ગઈ હતી એને મળ્યો। એવી રીતે અહીંયા જ્ઞાનચંદ નવીન દેહ તરીકે श्री गोकुल में श्री गोसाई जी को जाय के दंडवत करी, એટલે એનો દેહ આગ્રામાં પડ્યો, પણ જે અલૌકિક દેહ પ્રાપ્ત કરી અને એ ગોકુલમાં પ્રગટ થયો અને શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવી દંડવત કર્યા। તબ શ્રી ગુસાઈજીને પૂછી જો જ્ઞાનચંદ તું કબ આવ્યો, જાણે છે બધું આપો કે આ દેહ છોડીને આવ્યો છે તો પણ, કારણ કે એની આસક્તિ આ લીલામાં હતી ને, પહેલી વખત મળ્યા ત્યારે આજ આપના વચનો સાંભળેલા હતા ને, એટલે એનો મનોરથ પૂરો કરવા માટે કહ્યું તું કબ આવ્યો। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी सो कहो जो महाराज हूँ अभी आयो हूँ। इतने में श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन खुले, तब ज्ञानचंद दर्शन करी के लीला में प्राप्त भये। सुबह ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। आज ये वार्ता क्रमांक अहियाँ 56 पूरो थयो। आवती काले वार्ता क्रमांक 57 आवशे। अब श्री गुसाई जी के सेवक जदुनाथ दास क्षत्रिय दारू के चाकर जो जौनपुर में रहते, तीन की वार्ता कल आवेगी। आज फागण महीनो बैठो એટલે આજે આ રસીઓ લઈએ છીએ કે આયો રે આયો, આયો રે આયો, આયો ફાગુન માસ હોરી आई રે, રંગ ડારો રંગ ડારો રંગ ડારો રંગ ડારો, आयो फागुन मास होरी आई रे, ए होरी आई रे, ए होरी आई रे। अबीर गुलाल की उड़े बदरिया, रंगन की मची खींच। उबीर गुलाल की उड़े बदरिया, रंगन की मची खींच। ग्वाल बाल सब सखा लिए संग, ग्वाल बाल सब सखा लिए संग, कान्हा शोभित बीच के होरी आई रे। भर पिचकारी सरर मारी, भर पिचकारी सरर मारी, भीगी चोली भीगी सारी, ब्रज की नारी दे दे गारी, चली बरसाने गाम के होरी आई रे। कोई नाचे कोई गावे, सब मिल करके धूम मचावे, कोई बजावे जाज मंजीरी डफ, और कोई मृदंग होरी आई रे। आयो रे आयो, आयो रे आयो, आयो फागुन मास होरी आई रे। होली के रसिया की जय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, बसंत बिहारी लाल की जय, होरी के रसिया की जय।